गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी, आई होप आई सब पेपर की वधिया तैयारी कर रहे होंगे। अज का टॉपिक है पोलीटिकल पार्टी प्रैशर ग्रुप एंड पब्लिक ओपीनियन। हाँ जी, ये पोलीटिकल लैक्चरर ते मास्टर गेडर दोवां का कंबाइन का टॉपिक। ये टॉप MCQ अज आप लैके आएंगे। चलो जी स्टार्ट करन जा रहे हैं वीडियो स्टार्ट करने तो पहला रिक्वेस्ट है जी, जो चैनल ते फस्ट बार विजिट किए ने जी वो चैनल में सबसक्राइब कर लैन ते घंटे वाला आइकन दबा लैन ताकि सारिਆਂ तो पहला नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच जाए। हाँ जी, वीडियो नूं लाइक जरूर करके जाया करो। चलो जी स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, फस्ट MCQ हैगा जी, राजनीतिक दलों के काम करन दे संबंध विच हेठां दित्तिआं विचों किस ने लोकतंत्र दे लोह नियम की गल कही। इत्थे थोड़ी जी टाइपिंग मिसटेक है जी, घट नहीं होना, सिर्फ लोकतंत्र आऊगा जी रे, ठीक है लेना। हाँ जी, लोकतंत्र दे लोह नियम की गल किसने की सी जी? ऑप्शन ने मैकाइवर, डुवर्जर, माइकल मिचेल्स या फिर फाइनर। सही ऑप्शन बनूगी इत्थे ऑप्शन नंबर C मिचेल्स द्वारा कहा गया सी जी ये कि जिहड़ा लोकतंत्र का लोह नियम राजनीतिक दलों बारे। नैक्सट है जी, वर्क ने राजनीतिक दलों नूं दस्सिया है। हाँ जी, राजनीतिक दलों नूं वर्क ने किस किस्म का दस्सिया जी? ऑप्शन ने कल्याणकारी समुदाय, राजनीतिक एकता का साधन या फिर देश की एकता विच रुकावट या राजनीतिक समुदाय। सही ऑप्शन है जी यदि ऑप्शन नंबर B राजनीतिक एकता का साधन। चलो जी नैक्सट, भारत विच कांग्रेस दल की प्रधानता नूं स्पष्ट करन लई किस ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक दल का शासन कहा है? हाँ जी, राष्ट्रीय कांग्रेस दल आ जिहड़ी इसनूं किसने कहा सी कि यह एक दल का शासन है? ऑप्शन है जी अपने लवे मॉरिस जॉन्स, रजनी कोठारी या फिर विनर या फिर रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। सही ऑप्शन हैगी जी ऑप्शन नंबर A मॉरिस जॉन्स वालों कहा गया सी जी कि कांग्रेस दल हैगा ये एक दल का शासन है। नैक्सट, अगला MCQ हैगा जी, एक रैडिकल राजनीतिक दल का विश्वास है। हाँ जी, जिहड़ा रैडिकल दल हुंदा उहदा किस विच विश्वास हुंदा हैगा जी? ऑप्शन है जी क्रांतिकारी तरीके नाल बदलाव लिआउणा, पुराने परंपरा नूं बनाई रखना या फिर वर्तमान संस्थावां नूं कुछ परिवर्तनां नाल बनाई रखना। उपरोक्त सारे। सही ऑप्शन बनूगी जी इत्थे अपने कोल क्रांतिकारी तरीके नाल बदलाव लिआउणा। हाँ जी, जिहड़ा रैडिकल तरीके नाल बदलाव लिआउंदा हैगा, चेंजिस लिआउण दा तरीका हैगा ओह बनदा रैडिकल राजनीतिक दलां दा हैगा। नैक्सट MCQ हैगा जी, राजनीतिक दल जनमत नूं प्रभावित करते हैं। हाँ जी, किस आधार पर प्रभावित करते हैं? सरकार की आलोचना करके, कुछ लोगों नाल अप्रत्यक्ष संबंध बना के या फिर अपने काम का प्रचार करके। ऑप्शन नंबर D महत्वपूर्ण सर्वजनक प्रश्नां नाल लोकां नूं जाणू करा के। सही ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर D, जिहड़े राजनीतिक दल हुंदे जनमत नूं प्रभावित करते हैं, लोकां विच उन्हां नूं जागरूक करन लई वख-वख तर੍ਹਾਂ ਦੇ प्रश्न उठाउंदे ने गौरमेंट ते जिस नाल लोकां 'चों जागरूकता आउंदी हैगी। ठीक है। नैक्सट है जी, बहुदलीय व्यवस्था है। हाँ जी, जिहड़ी बहुदलीय व्यवस्था हुंदी है किस आधार पर हुंदी है? ऑप्शन ने जी कई राजनीतिक दल है पर सरकार उस दल वल्लों बनाई जाती है जिस कोल ज़्यादा संख्या विच सीटां होण। हाँ जी, राजनीतिक दल कई तरह के हुंदे हन पर जिहड़ी सरकार आ उस वल्लों बनाई जाती है जिहदे विच सीटां ज़्यादा हुंदियां हन, जिन्हां कोल वोट बैंक वध हुंदा है। नैक्सट है जी, देश विच कुछ अप्रमाणिक दलों की सरकार या फिर एक प्रभुतापूर्ण दल होर राजनीतिक दलों नूं अपनी छतरी थल्ले रखदा है
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਦਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਆਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣੀ ਗੀ। ਛੋਟੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਦੋ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ USA ਅਤੇ UK ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਘੱਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਦਲੀ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਜਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ, ਸਟੋਇਸ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਊਰਿਟਸ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਦਲੀ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਜਨਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪਿਊਰਿਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਨਿਊਮੈਨ, ਬਰਕ, ਮੈਟਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਮੈਨ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂ ਜੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੈਂਡ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ MCQ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ, ਸੰਗਠਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੰਗਠਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। MCQ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਨਮਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਨਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ MCQ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਬਰਕ, ਗੈਟਲ, ਗਿਲਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਫਾਈਨਰ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਗੈਟਲ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ।
ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨਵਾਦੀ, ਅਨੁਦਾਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ? ਅਮੂਲਨਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮੁੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨਵਾਦੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਰਵਾਦੀ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਅਮੂਲਨਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮੁੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨਵਾਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਮਿਹਨਤੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ MCQ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਡੀ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ MCQ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਬਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਕੜ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸਰਵਹਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਹਿੰਸਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸਰਵਹਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਹਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਵਰਤਨਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਮੂਲਨਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਹਿੰਸਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਦੋ ਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, MCQ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਬਰਕ, ਡਾਈਸੀ, ਫਾਈਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਕੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਸੀ ਫਾਈਨਰ। ਫਾਈਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਦਾ ਜੀ, ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰਵਤ ਜੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰਵਤ ਜੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲੀਕੌਕ, ਬਰਕ, ਡਾਈਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਗਿਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿੰਕਨ, ਲਾਸ਼ਕੀ, ਡਾਈਸੀ ਜਾਂ ਐਮਬਰੀਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੰਗ ਤੇ ਟੋਰੀ ਦਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਗੇ? ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ। ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਤਾਂ UK ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਵਿੰਗ ਤੇ ਟੋਰੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਉਦਾਰ ਦਲ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਰ ਦਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਦਾਰ ਦਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ, ਅਨੁਦਾਰ ਦਲ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਦਲ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਲ ਅਤੇ ਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨੁਦਾਰਵਾਦੀ ਦਲ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੰਗ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਟੋਰੀ ਅਨੁਦਾਰਵਾਦੀ ਦਲ। ਨੈਕਸਟ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਅਭਿਜਾਤ ਵਰਗ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਦਲ ਪੱਧਤੀ, 2 ਦਲ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਦਲੀ ਪੱਧਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮਾਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਲੁਈਸ ਪਾਈ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਜਨ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਇੱਕ ਜਨ ਸਮੂਹ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।